만약 나랑 제일 가까웠던 사람의 어두운 비밀을 뜻하지 않게 알게 되면 우리는 그 진실을 감당할 수 있을까요? 여기 갑자기 깜빡이도 켜지 않고 나타나서는 2 years ago, she told you she was pregnant, right? Who are you? She lied, Adam. She made it up. She was never pregnant. 과연 이 기분 나쁜 여인의 정체는 무엇일까요? 아이들을 등교시켜주는 자상한 아버지 애덤 프라이스. What, mate? Hey, you're not playing, Adam? 둘째 아들과 함께 축구도 하며 물론 개 못했지만 It's the total humiliation by kids. 어쨌든 그는 축구를 끝내고는 출장 간 아내 커린과 통화를 합니다. Yeah, well, I'm just gutted I can't be there. I'm sure you are. 그런데 통화를 하다 한 여자와 우연히 눈이 마주치게 된 애덤. 애덤은 애써 여인을 외면하곤 통화를 마치고 건물 아래로 내려왔죠. 하지만 어느새 애덤에게 다가온 여인. Wife left you to it, has she? Yeah, she's away. 저는 살면서 한 번도 못 받아본 뜨거운 눈빛을 애덤에게 보내는 이 여자는 2 years ago, she told you she was pregnant, right? That's why you stayed. She told you she was pregnant and then she lost the baby. 뜬금없이 남들이 절대 알 수 없는 애덤 부부의 비사를 애덤에게 아무렇지 않게 툭 말해버립니다. 소스라치게 놀라는 건 덤이었던 애덤. 여자는 2년 전 애덤의 아내가 거짓말을 했었다고 주장합니다. Who are you? She lied, Adam. She made it up. She was never pregnant. 그리고 애덤의 아내는 사기꾼이며 모든 게 거짓이라고 말했죠. Cast your mind back to that time. Did you ever see her naked? Fully naked? 혼란스러워하는 애덤. 그런 그에게 의문의 여자는 비자카드 청구 내역을 확인해보라고 얘기해줍니다. If you need proof, look at your Visa card and check for a charge to novelty funzy. 그 말만 남기고 황급히 빤스러나는 의문의 여자. Hey, wait. Who are you? 집에 돌아온 애덤은 깊은 생각에 잠긴 채 낮에 만난 여자가 했던 말을 되새깁니다. 찜찜한 마음에 2년 전 태아 사진을 보던 애덤은 뭔가 이상하다는 것을 눈치채죠. 그리고 그는 낮에 여자가 얘기했던 대로 카드 내역의 노벨티 펀지를 검색해보는데 뭐야? 진짜 있잖아. 애덤은 정확한 확인을 위해 카드사에 연락해봤고 Name of the company? Novelty Fonzie. Oh, yeah. Some companies don't bill under their real name. It's for discretion. 다음날 애덤은 집으로 돌아가던 중 전날 밤에 카드사에 부탁했던 상세 내역을 자세히 듣게 되죠. Well, I'm afraid we can't identify exactly what the payment relates to. I've got a list of the ISP addresses, which I'm happy to... 그러다 출장에서 돌아온 아내를 발견하는 애덤. Would you like me to email this to the address we have on file? Yeah, sure, of course. 애덤은 점점 아내에게 비밀이 있다는 걸 확신하게 됩니다. Back early? Yeah, the lunch thing got cancelled. 아내와 얘기하는 둥 마는 둥 급하게 방으로 돌아와 카드사에서 보낸 메일을 확인하는 애덤. 그리고 마침내 애덤은 한편 그날 밤 오늘도 평범하게 카페를 닫고 퇴근하려는 하이디라는 중년 부인에게 또다시 아까 그 의문의 여자가 찾아옵니다. Heidi, right? Heidi Doyle? 그녀는 뜬금없이 인터넷 주소 하나를 말하고선 FindYourSugarBaby.com. What? 주로 돈 좀 있는 40, 60대의 남자들이 어린 여자를 스폰하며 서로 원하는 걸 얻게 해준다는 이 사이트. You can read all their correspondence. It covers everything. 의문의 여자는 이 사이트를 하이디가 꼭 알아야 한다고 말했죠. If someone you love is lying to you, we think you deserve to know the truth. 이 얘기를 들은 하이디는 I'll kill him. My husband. 23 years I've been with that bastard. 하지만 여자는 하이디의 기대를 무참히 짓밟았습니다. We're not talking about your husband, Heidi. We're talking about your daughter. 아까 애덤과는 다르게 딸의 스폰 사실을 숨기고 싶으면 돈을 내놓으라는 의문의 여자. Pay us £10,000 the next 3 days. It's not even your husband, Ian. 하이디가 그냥 경찰에 신고할 거라고 강짜를 부리자 의문의 여자는 You know what? I'm going to the police. But if you fail to pay, video clips, her name, everything. 어쩌면 공부를 잘했던 딸의 미래가 무참히 부서질 수도 있는 상황.
하이디는 결국 아무 소리도 못하고 의문의 여자가 떠나는 것을 황망하게 지켜만 보게 됐죠. 그리고 다음날 아침 여기 밤새 그냥 끙끙 앓기만 했었던 애덤이 있습니다. 하지만 그는 결국 참지 못하고 아내를 추궁하게 되죠. Did you fake your pregnancy? I know you faked your pregnancy. What if you know why you asking? 예상외로 순순히 자백하는 커린. You lied to me. You lied to the boys. 분노한 애덤은 대체 왜 그런 사기를 쳤는지 커린에게 따져 물었죠. There was this woman, Suzanne Hope. She was 8 months pregnant. It was her first baby. 헌데 이유는 놀랍게도 임신을 하면 특별 대우를 받기 때문에 특별해지기 위해서 그랬다는 커린. Her again in Starbucks near the library, and she was pregnant. She loved being pregnant. It made her feel special. 그 말과 함께 커린은 잠시 생각할 시간을 달라며 황급히 자리를 떠나버립니다. Adam, this isn't what you think. There's more to this. 그런데 몇 시간 뒤 커린이 밖에서 누군가와 심각하게 통화하는 걸 보게 된 애덤. 커린은 애덤을 찾아와 저녁을 함께 먹으며 얘기하자고 하지만 What you said yesterday, you were right. We can eat and I'll talk. 애덤은 더 이상 커린을 믿지 못하겠다고 말했죠. We all have our secrets, Adam. Even you. 이렇게 애덤이 뜻밖의 진실을 마주하게 된 그 시각, 하이디 또한 결국 자신의 베프이자 경찰인 조애나에게 저녁에 잠시 만나자고 연락을 하곤 What are you doing tonight? Because I want to see you. I could drop in. Cafe. Come to the cafe. 곧바로 딸을 만나러 가봅니다. How come you're here? Nice bag, isn't it? 굉장히 여유로워 보이는 하이디의 딸 킴벌리. 4 numbers on the lottery last night, so lunch is on me. 그 모습에 빡친 하이디는 급발진하며 킴벌리에게 지금 좆됐음을 알립니다. I know exactly why you can afford it. FindYourSugarBaby.com. £10,000 all goes online for everyone to see, Kimberly. 하지만 패닉에 빠진 킴벌리를 보자 애덤과는 다르게 안쓰러운 마음이 더 크게 된 하이디는 Okay, it'll be alright. I'll pay them. They'll get their money. 당황한 딸을 달래주기 바빴죠. That this stops now. I promise it will never happen again. 한편 미리 약속됐었던 아이들 학교 행사에 가게 되는 애덤. 그런데 교사이자 자신의 아내인 커린이 학생들의 선택으로 모범 교사상을 받게 됐는데 And that person is Mrs. Price. 그녀가 갑자기 보이질 않습니다. 결국 애덤이 대신 올라가서 수상 소감을 말하게 되고 Corinne can't be here tonight. She's unwell. 그날 밤 아내에게 잠시 떨어져 있자는 문자만 달랑 받게 된 애덤. 다음날 아침 잠수를 탄 아내에게 음성 메시지를 남기는 애덤. Come on, Corinne. We don't do this, do we? Don't say goodbye. 엄마를 찾는 아이들에게 애써 너네 엄마 잠시 미국에 가 있다라고 둘러대는 애덤. 애덤은 아이들이 학교로 가자 다시 아내를 찾아보려는데 그러다 문득 그는 아내가 얘기했던 것 중 하나를 떠올리게 됩니다. There was this woman, Suzanne Hope. So she faked a pregnancy. 곧바로 애덤은 자신의 고객 중 한 명인 30년 경력의 형사 마틴에게 말했죠. Can you track down a woman for me? Suzanne Hope. Who do you think I am? 몇 시간 뒤 수젠 호프의 주소를 찾아주는 츤데레 마틴. Suzanne Hope. An address, anyway. Thanks. 그는 발빠르게 수젠 호프의 주소를 찾아가는데 Hi. 애덤이 커린의 남편이라는 말을 듣자 수젠의 남편은 You. What are you doing? 엎친 데 덮친 격으로 곧이어 둘째 아들 라이언으로부터 집에 경찰이 찾아왔다는 전화를 받는 애덤. Why? What's happened? The police are here. 그는 아내 커린이 아이들의 축구 클럽의 돈을 훔쳤다는 청천벽력 같은 소리를 듣게 됩니다. A substantial sum of money's been stolen from the football club. 애덤은 커린이 그럴 리 없다고 말하며 She wouldn't steal from anyone. You know that. 경찰들을 일단 다시 돌려보냅니다. 어쨌든 애덤이 이렇게 다이너믹한 하루를 끝내가는 그 시각 친구 조애나와 만날 시간을 기다리는 하이디에게 갑자기 한 남자가 찾아옵니다. No, we're not open tonight. Police. I'm with the CCU, the Cybercrime Unit. 킴벌리가 가입한 사이트와 하이디를 협박한 의문의 여자를 추적하고 있다는 대구 사이버 범죄 수사원. I think I should speak to you without a solicitor. 킴벌리의 정보가 인터넷에 퍼질 것을 우려하는 하이디에게 익명 수사를 보장하는 이 남자는 의문의 여자의 인상착의를 물었고
Two women. One had a baseball cap, one had blonde hair. 이에 하이디는 Thank you. 그런데 어째 뭔가 쎄함을 느낀 하이디. How do you know I've been blackmailed? We spoke with Kimberly When? this morning. 그녀는 남자 몰래 친구 조애나에게 연락을 하려고 합니다. 그렇지만 남자에게 뚝배기를 맞고 잠시 기절했었던 하이디. What's going on? You're going to sit down and we're going to continue our conversation. 남자는 정신을 차린 하이디에게 빨리 의문의 여자에 대한 정보를 더 말하라고 협박합니다. No. So get the fuck out 이에 남자는 of my cafe. 너무나 무감각하게 총까지 사용하는 남자에게 공포에 질려버리는 하이디. I will finish you off and then I'll go start on your Kimberly. 그렇게 남자는 하이디에게 모든 정보를 듣고는 다시 자신의 직장으로 가게 되죠. Cat. Good. Just the one we need. 알고 보니 조애나의 동료 경찰이었던 남자 카츠. So who are you going with? Just a friend. 카츠는 조애나와 이야기를 나누던 도중 자신이 방금 협박했던 하이디가 조애나의 오랜 친구라는 걸 알게 됩니다. We did a week of torrential rain in a caravan in Llandudno. Fair play. 그리고 퇴근하는 조애나는 곧 하이디 카페에서 죽은 하이디를 발견하게 되죠. 그리고 다음날 아침 어이없게 죽은 하이디와는 다르게 애덤은 아침부터 활기차게 수젠 호프를 미행합니다. 그리고 마침내 그는 수젠 호프와 이야기를 나눌 수 있게 되죠. Suzanne. Look, I haven't seen Corinne in a long time. 그리고 애덤은 뜻하지 않게 수젠 호프로부터 의문의 여자에 대한 이야기를 듣게 됩니다. Unless I gave her $5,000. This woman was weird. It was like I had personally offended. 애덤은 마틴을 찾아가 지금까지의 사실을 털어놓고는 아내를 찾아달라고 부탁했고 This woman finds out intimate personal secrets and then threatens to go public. 또한 그는 처음 의문의 여자를 만난 곳으로 돌아가 I was wondering if you could help me with something else. All right. 150. Look, that's all I've got. That will do. 의문의 여자의 차 번호판을 알아냅니다. C65FJ. 그리고 마틴과 함께 의문의 여자를 추적하기 시작하는 애덤. Yeah, her. It was her. Get off. 그렇게 마침내 차를 추적하여 의문의 여자를 찾아간 애덤은 조심스럽게 의문의 여자가 있다고 추정되는 집에 들어가게 됩니다. 이번 영상은 넷플릭스 자체 제작 드라마 스트레인저 시즌 1 3화까지의 분량으로 소개해봤는데요. 드라마 스트레인저는 추리수사물 원작 소설 더 스트레인저를 기반으로 제작된 드라마입니다. 영상으로 보셔도 아시겠지만 이 드라마는 초반부에서 상당히 여러 사건을 보여주며 시청자로 하여금 궁금증과 함께 복잡함을 선사하는 드라마인데요. 제가 소개할 땐 애덤과 하이디를 중심으로 소개했지만 사실 여기서 애덤의 아들과 친구들 그리고 애덤 아빠, 마틴 등 여러 격가지 이야기들이 드라마에서는 더 등장합니다. 그래서 결국 저는 안 그래도 빠지고 있는 머리털 영상 편집할 때 더 많은 모발들과 뜨거운 안녕을 하게 되었습니다. 어쨌든 드라마는 의문의 여자가 마을에 있는 사람들의 비밀을 까발리는 것을 기점으로 굉장한 혼돈의 카오스를 보여주는데요. 그래서 그런지 저는 드라마 초반에는 잠깐 얘가 누구였지? 제가 개연나를 연발했었는데 그런데 2화 후반부터 조금씩 사건이 연관되어지기 시작했고 그렇게 저는 어느새 시즌 1을 정주행하게 되었습니다. 그만큼 사건이 연관될수록 몰입감이 커져가는 드라마라 말할 수 있겠네요. 근데 아직까지도 애덤의 아들과 친구들의 이야기는 조금 메인 이야기와 괴리감이 느껴지긴 합니다. 아무튼 이 드라마는 시즌 1 후반이 돼서야 모든 떡밥이 한 번에 풀리게 되는데요. 그러니 제가 여기서 떡밥을 다 풀어버리면 여러분들이 직접 이 드라마를 볼 이유가 없어지겠죠? 그러면 넷플릭스가 나 싫어하겠죠? 또 그렇게 되면 오늘도 제 영상을 재밌게 봐주신 모든 분들 감사드리고 영상 보신 김에 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리겠습니다.